जी डॉक्टर साहब साढ़े कोल पहला फेसबुक मैसेज आया है पिहोवा हरियाणा तो वीर कंवल बाजवा जी का यह लिखते हैं मेरी डॉक्टर साहब ਅਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। साड़ी भी एनर्जी ते टाइम वेस्ट होंदा है। मैं अपने सवाल वाल आंदा हाँ। मेरा सवाल है कि ये गल मैनू समझ आती है कि साडे लोकां ते 4000 साल की गुलामी का असर है कि हुण वो कहण च भी फख्र महसूस करते हैं कि साडा DNA भी हिंदू ही है। ते मैं समझ सकता हाँ कि वो बिल्कुल सरेंडर कर चुके ने, पर इस दे नाल इस विच भी कोई शक नहीं कि हुण भी बहुत वड्डा हिस्सा गल नूं समझदा है। इसकी सब तो वड्डी एग्जाम्पल मैं खुद नूं समझदा हाँ क्योंकि अज तो 2 साल पहला मैं अपने केस कतल करवाए सन, पर मैनू अपने धर्म बारे बिल्कुल भी एहसास नहीं सी। मेरे लिए धर्म सी कि गुरु घर जाओ मत्था टेको ते बस छुट्टी। इस करके मैं जिथे भी कोई मंदिर मसीत जां गुरुद्वारा देखदा सी उत्थे मत्था टेक दिंदा सी ते सोचदा सी कि शिव जी, कृष्ण जी, शेरां वाली माता, पीर फकीर ही रब ने ते इन्हां अगे मत्था टेकना ही टेकना है। पर जदों पिंडरां वालियां संतां दीयां स्पीचेस सुनिया तां पता लगा कि मेरा धर्म तां शहादत दा धर्म है, पर नाल नाल उन्हां दीयां गल्लां सुन के मैनूं झटका भी लगा कि हाँ मैं गुलाम हाँ, क्योंकि मैं पहलां जद भी संतां बारे कुछ सुनदा सी तां मेरे दादा जी अते पिता जी कहंदे सन कि संत अतवादी सन। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। मैं ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਬਿਕੇਮ ਹੀਰੋਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर ਵਟ ਵੀ ਬਲੀਵ ਇਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। कंवल बाजवा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू पिहोवा हरियाणे तो लिखे जी। सानू खुशी है कि साडी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचती है टीवी 84 दी, और साडे वीर भैन सानू लिखते भी ने और बहुत बार नवें जिहड़े लिखण वाले ने असीं उन्हां नूं ज़्यादा मौका दिंदे। सो साडे पुराने लिखारी वीर और जिहड़े साडे एडमायरर ने वो ये ना महसूस करन भी शायद असीं उन्हां नूं भुल गए हैं जां उन्हां नूं इग्नोर करते हैं, पर साडा यतन हुंदा है कि जिहड़े नवें जुड़दे ने उन्हां दे विच कुछ उत्साह भी हुंदा है, उन्हां दे कुछ कंसर्न भी हुंदे ने जी। सो कंवल बाजवा जी ने पहलां तां काफ़ी एक करारी टिप्पणी लिखी सी, उहनूं मैं थोड़ा जिहा एडिट कीता। उन्हां ने इन्ना सौखा नहीं सी लिखिया भी हिंदू तवीआं नूं तकलीफ हुंदी है। ਜ਼ਾਹਰ है कि सच कौड़ा भी हुंदा है, सच सुनना औखा भी हुंदा है, और फिर जिथे एक वड्डे हिस्से दी मानसिकता घट गिणती नूं चुप कराउण दी होए ते जे घट गिणती इस किस्म दा आर्गूमेंट दे जिहदे सामने बहु गिणती दा आर्गूमेंट खलो ना सकदा होए तो ਜ਼ਾਹਰ है तकलीफ फिर होर ज़्यादा हुंदी है। इहदे विच कोई शक नहीं है कि जदों कोई करारी चोट हुंदी है तो फिर तुसी यूट्यूब कामेंट देख सकते हो नफरत नाल भरे हुए, फिर ये कहणगे इत्थे आओ तुहानूं दसदे हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि भी एक पासा तो वो है कि 4000 साल की गुलामी घट्टो घट्ट इन्ना क असीं याद करा दिता है कि भाई अला रिगवेद तो 3500 साल पुराना, चलो 500 साल असीं होर जोड़ता हालां वो तो पता नहीं किन्ने हज़ार साल बनाते हैं जी। और यही एक कारण है कि कल्चर दी डोमीनेंस। और अज ही मेरी गल चंडीगढ़ हो रही सी, वीर नवकिरण सिंह जिहड़े एडवोकेट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे, उन्हां दे माता जी चढ़ाई कर गए। मैं सवेरे ही खबर देखी तो मैं अफसोस लई उन्हां नूं कॉल कीता
ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿਣਗੇ 90-91 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਊਟ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਤੁਰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮਨਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4000 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ DNA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ 1-2-3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਐ ਮੋਢੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਚਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਕਲਚਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਮੈਟਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DNA ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇਖੋ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਲਟ ਇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚੇਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਦਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਖਿਚਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਸਮੇਂ ਜੇ ਹੁਣ 1000 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਗਡਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਲੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਹੀਰੋਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾਇਕ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਲ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।